إلى حضرة روح نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتغلى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تقبل الله صدق الله العلي العظيم. അള്ളാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകുമാറാകട്ടെ. നാം എല്ലാം നമ്മിൽ പലരും നോമ്പുകാരാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ നോമ്പുകളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ റജബിലും ശഅബാനിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് റമദാനിൽ ധാരാളം ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാനും ആ റമദാനിനെ നല്ല ആത്മീയ ആവേശത്തിൽ വരവേൽക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല നമുക്കെല്ലാം നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ട്, വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ചു തരട്ടെ. സന്തോഷങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും ധാരാളമായി അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ മിഅ്റാജിന്റെ ഇസ്റാ മിഅ്റാജിന്റെ ദിനമാണ് ഇന്ന്. ആ മിഅ്റാജിന്റെ ദിനത്തിൽ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളാണ് നമ്മിലുള്ളത്, നമ്മളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മിൽ പലരും പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ വലിയ ബൃഹത്തായ മഹത്വമുള്ള പ്രതിഫലാർഹമായ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇതിനു മുമ്പ് പരിശുദ്ധ റജബ് തുടങ്ങിയിടം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായി എനിക്കറിയാം. അള്ളാഹു അവരുടെയും നമ്മുടെയും ഒക്കെ നോമ്പുകളെല്ലാം അള്ളാഹു ഖബൂലിയത്ത് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉപകരിക്കുന്ന അമലാക്കി അള്ളാഹു ഈ അമലുകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ടൊരു ഇസ്റാ മിഅ്റാജും ഇല്ല. ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് പൊന്നാര നബിത്തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ആ നബിത്തങ്ങളാണ് ഏഴാനാകാശത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അമ്മായി അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തുവാനായി പോകുന്നത്. പോയി വന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് റജബ് 27 രാവിൽ പോയി അവിടുന്ന് തിരിച്ച് അതേ രാത്രിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവിടുന്ന് സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സഹാബാക്കളോടും മറ്റുമൊക്കെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ജനത 3 വിഭാഗമായി തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മെ. 3 വിഭാഗമായി തിരിഞ്ഞു. കാരണം ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾക്കും പ്രയാസമായിരുന്നു. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാകുന്ന ഈ ലോകത്തു ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഒരു വ്യക്തിയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാകുന്ന അല്ലാഹുവിനെ രാത്രിയിലെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും അത്ഭുതമാണ്. എന്നാൽ ഒരത്ഭുതവും കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യരും ഒരു അത്ഭുതവും തോന്നാത്ത ആളുകളും സഹാബാക്കളും നബിത്തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു, ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം സത്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നബിത്തങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. അവര് ചോദിച്ചതാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ, നബിത്തങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ പോയില്ലയോ? ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ എത്ര വാതിലുകളുണ്ട്, എത്ര ജനവാതിലുകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ച് എത്ര തൂണുകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാം കറകറക്റ്റായി എണ്ണി അവിടുന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളെ, അവരുടെ ആടുകളെ മേയ്ക്കാനായി, ഒട്ടകങ്ങളെ മേയ്ക്കുവാനായി അവർ മക്കയിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഇടയന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിരുന്നു.
ആ ഇടയന്മാർ അവിടുന്നിതാ അവിടുത്തെ ആ നബിത്തങ്ങളെ തങ്ങളെ പോകുന്ന യാത്രയിൽ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഓരോ ഒട്ടകത്തിന്റെ നിറവും കളറും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും വിഷയം മനസ്സിലായി. ഇത് തീർച്ചയായും നടന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഭാഗം അവിടുന്ന് ഇതാ സത്യം മനസ്സിലാക്കി. നബിത്തങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ താങ്കൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് അവർ സത്യപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ അവർ കുറച്ചാളുകൾ അവരിൽ അവിശ്വാസികളുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് സത്യം മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എന്തോ തടസ്സം കാരണം അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ. ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്നു, ഗ്യാൻവാപ്പി മസ്ജിദ് കയ്യേറുന്നു. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നിഷ്പക്ഷവാദികളായ കുറെ സഹോദര മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ചരിത്രം എന്താണെന്ന്. അവർ മനസ്സുകൊണ്ടും എല്ലാം നമ്മോടൊപ്പമാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ആരെയോ ഒക്കെ ഭയപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നു. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും അപ്രകാരം നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും സത്യമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാൻ അവർക്കെന്തോ തടസ്സങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗമാണ്. മറ്റൊരു വിഭാഗമാണെങ്കിലും അവർ മുനാഫിക്കീങ്ങളാണ്. നബിത്തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസം ശരിയായതല്ല. വിശ്വസിച്ചവരാണ്, പക്ഷേ വിശ്വാസം ശരിയായവരല്ല. അവർ റസൂലുള്ളാഹിനെ കരിവാരിത്തേക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് ശ്രമിച്ചു. ഇതിന്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരമാണ് പറയുന്നത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ വിഡ്ഢിത്തരമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നു. വേറെ ഒരു വിഭാഗമുള്ളത് അവരോ അവിശ്വാസികളായ ആളുകളാണ്. അവരും ഇപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ കുറെ 3 വിഭാഗമായി തിരിഞ്ഞു എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് നബിത്തങ്ങളുടെ ശരീരം തന്നെ അതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു ലിനുരിയഹു മിൻ ആയാതിനാ ഇന്നഹു ഹുവസ് സമീഉൽ അലീം. പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഇസ്റായിലൂടെ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. നബിത്തങ്ങളെ സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി, നബിത്തങ്ങളുമായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായി അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമയാകുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയുമായി ഇസ്റാ എന്ന പ്രയാണം നടത്തിയ നടത്തിപ്പിച്ച അല്ലാഹു എത്ര പരിശുദ്ധനാണ്. അള്ളാഹുവിനെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തിയതാണ് സുബ്ഹാനല്ലദീ. അള്ളാഹു അവിടെ അത്ഭുതമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സുബ്ഹാനല്ലദീ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ഭുതം, ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്. സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സല്ലദീ, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് അവിടുന്ന് പ്രയാണം നടത്തി. സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സ, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സ വരെ പോകുന്നതിന് ഇസ്റാ എന്നും അവിടെ നിന്നും 7-ാം ആകാശം കടന്ന് അല്ലാഹുവുമായി അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തി വരുന്നതിനാണ് മിഅ്റാജ് എന്നും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ മഹത്വമുള്ള പവറുള്ള ദിവസമാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതും സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഇന്നലെ രാത്രി ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുമായി വളരെ കുറച്ച് സ്വലാത്തും അതുപോലെ തന്നെ ദിക്റും തസ്ബീഹും അടങ്ങുന്ന 100 തവണ വെച്ച് ചെല്ലുന്ന ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 12 റക്അത്ത് നിസ്കാരം ഇന്നലെ നിങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു. ഏതായാലും അല്ലാഹു തആല നമ്മയൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നല്ല ഈ ഒരു അറിവ്, ഈ മജ്ലിസിനെ
മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഒരു മജീദ് VK, അതുപോലെ താഹിറ അബ്ദുള്ള, അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകട്ടെ. നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ മക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ. അവരുടെയും നമ്മുടെയും എല്ലാ മക്കളെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല ദിനരാത്രങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അവരെയൊക്കെ ഓർത്തില്ല എങ്കിൽ, കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ നാം എപ്പോഴും ഓർക്കണം, എപ്പോഴും ഓർത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എന്തും തട്ടി മാറ്റാൻ സാധിക്കും, എന്തും നേടിയെടുക്കാനും സാധിക്കും. പ്രാർത്ഥന എല്ലാമാണ്. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് എന്തും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റും. അള്ളാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ഈ മജ്ലിസിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ്, കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ്, മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. റബ്ബേ, എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സിഹർ ബാത്തിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി 2-3 ദിവസമായി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സിഹർ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സിഹർ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മകനിക്ക് നീ അനുയോജ്യമായ ഒരു ജോലിയുള്ള വിസ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കും. ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ഉസ്താദേ, മുറാദ് ഹാസിലാവാൻ ദുആ ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ. മുറാദുകൾ, എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ. നോമ്പുകാരായിരുന്നു കൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു അല്ലാഹുവേ. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ, മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومحمد وبارك وسلم عليه. أرحم الراحمين يا الله, ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. സന്തോഷങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധികളും കളിയാടുന്ന ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളുള്ളവരാണ് ഈ മജ്‌ലിസിലേറെയും ഉള്ളതല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മക്കൾക്ക് രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ഭാര്യമാർക്ക് രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, മാതാപിതാക്കൾക്ക് രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ഉസ്താദുമാർക്ക് രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ രോഗങ്ങളും നൽകുന്നവൻ നീയാണ്. പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ, അതിനുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. വീട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീടെന്ന സ്വപ്നം നീ പൂവണിയിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ, വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുത്തു നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, സഹായിക്കണേ അല്ലാ. മക്കൾക്ക് നീ പ്രവാസ ലോകത്ത് പോയി ജോലിയാകാത്ത എപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തൊഴിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നീ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കണ്ണേറുകളെ തൊട്ടും സിഹിറിനെ തൊട്ടും ളുൽമിനെ തൊട്ടും മക്കറിനെ തൊട്ടും അസദിനെ തൊട്ടും ഫിത്നയെ തൊട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ ഒക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ പൂമുഖം ഒന്ന് ദർശിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടേതായ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ റൗളയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ നിന്നും മൺമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ മണ്ണറകളെ നീ മണിയറകളാക്കണേ അല്ലാ. നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങളൊന്നും നൽകല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ആളുകളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നല്ല സൽക്കർമ്മത്തിലേക്ക്, നന്മയിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. والحمدلله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. ബഹുമാനികളെ, എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വലിയ പവിത്രധന്യമായ ദിവസമാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ, എനിക്ക് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം 25 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടേതായ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.